Good morning, students. Due to some problem in the network, I was not sent the second video clip on the coordination compounds. We can have that continuation part of the coordination compounds in the today's class. We already studied what are coordination compounds, brief information regarding differences between double salts as well as complex salts. What is the meaning of coordination sphere? Definition for the coordination number and example of the coordination number for the metal ion in the different examples. What are ligands and different types of ligands with examples we studied in the last class. Today we'll go for an important concept to be expected in the examination for 3 marks is regarding Werner's theory to indicate the formation and properties of the coordination compounds. Then applications of valence bond theory, sp3d2, d2sp3, sp3 and dsp2 hybridization to be explained by taking different examples. If time permits, I can go for nomenclature according to IPAC system, or we can continue in the next class. Directly we are expecting the question on the Werner's theory to write the postulates. Werner's theory for coordination compounds. Werner's theory for coordination compounds is the main heading. No indirect question, direct question will be there. Mainly they are going to ask you the postulates. There are 4 postulates. You must practice any 3 because you are expecting the question for 3 marks. It is better to write at least one postulate in details, then you can simplify the remaining postulates. In a complex, the metal ion ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ. ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ possesses 2 types of valencies, namely primary valency and secondary valency. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟರ್ ದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನು 2 ರೀತಿ ವೇಲೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನೇಮ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. Primary valency and secondary valencies are the 2 types of valencies possessed by the metal ion in the complex. Second point concerned to primary valency, next point concerned to secondary valency. The primary valency is ionizable, variable, fix ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ Fe2 plus Fe3 plus Cu2 plus ಹೀಗೆ it is ionizable, which concern to the metal ion, whereas the secondary valency is non-ionizable and concerned to the coordination number. ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನದ ಸುತ್ತುವರೆದು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ is concerned to the secondary valency. The primary valency is satisfied
is satisfied by the negative ions, present around the metal ion, whereas the secondary valency is going to satisfied by the neutral molecules. Last one, third one ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಬರೀರಿ. The secondary valency are arranged in a definite geometry. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನದ ಸುತ್ತುವರೆದು ಏನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್, in a complex the metal ion possess two types of valencies, namely primary and secondary valencies. The primary valence is ionizable and concerned to the metal ion. The secondary valency is non-ionizable, concerned to its coordination number. The primary valency is satisfied by the negative ions, secondary valency is satisfied by the neutral molecules, and this type of a secondary valency are arranged in a definite geometry. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶೇಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ Fe(Cn6)⁴ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. NiCO4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. CuNH3 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶೇಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ 4ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ 4 ಆರ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎನಿ 3 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. will get complete 3 marks for that. Okay, next we'll go for the important concept must be expected. ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ ನಾನು, ಈಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆಗೋದಾದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ PUC secondary examinations compulsorily, because if no exams in our state, we are not giving justice to the student ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಅಂದರು. ಕೆಲವಿಷ್ಟು experts are given a suggestion that instead of 3 hours duration, it is better to engage the exam for 1.5 hour duration ಅಂತಾರ. ಅದರ ಅರ್ಥ instead of 70 you will have the 35 mark question paper ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅನ್ಬೋದು. ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ PCMBಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ರೆಡಿ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೈತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಗಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ.
ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 as well as question number 26 will be on the coordination compound. ಹಾಗಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬಿಟಿನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅದಾವ್ರಿ, 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. sp3 d2 sp3 hybridization can be explained by taking an example of CO NH3 6 times to the whole power 3 plus. This is hexamino cobalt 3 ion is the example to be taken to explain D2sp3 hybridization. First step ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. Electronic configuration of CO in the ground state is 3D 4s 4p analyze ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ there are 6 electrons in the 3D orbital, therefore only one electron is paired. There are 4 unpaired electrons in the 3D, no electrons in the 4s, initially no electrons in the 4p. ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ನೀವು 6 NH3 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವೆನ್ 6 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ NH3 ligands attached to the metal ion, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ 6 NH3 ಅನ್ನೋ 6 ligands ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ 3D. 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರ್ ಆಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. 1 was paired earlier, now 2 pair of electrons have been paired once again. There are 2 empty orbitals are ready for hybridization. 1 s orbital was there earlier, 3 p orbitals are also were there earlier. ಹಾಗಾಗಿ 2 3D orbitals, 1 4s orbital and 3 4p orbitals involved in the hybridization to form D2 sp3 hybrid orbitals ಅಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದರೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಎಂಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ 6 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡು 2 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು, 1 4s ಮತ್ತು 3 4p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ಬಿಟೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ D2 sp3 hybrid orbitals ಅನ್ಬೇಕು. It all this much information will for 1 mark. It attains octahedral geometry. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 mark. It is diamagnetic because no unpaired electrons. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ 6 NH3 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ 3 marks. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ applications of VBT. First one is D2 sp3 hybridization by taking an example of CO NH3 6 times to the whole power 3 plus ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸ್ ಅಮೈನೋ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ 3 ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಬಾಲ್ಟದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ 3Dದಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಂದರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಈ 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. 4s ಮತ್ತು 4pದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಗೆ 6 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ NH3 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು
ಹತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಪೇರಪ್ ಆಯಿತು. 3Dದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರಪ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, 4sದಲ್ಲಿ ಒಂದು, 4pದಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ D2sp3 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4D ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು ಔಟರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ COF6⁻³ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾ ಫ್ಲೋರಿಡೋ cobalt 3 ion is the complex to be explained to explain the sp3d2 hybridization. Same very electronic configuration of CO cobalt 3D dalli same 6 electrons, 3D dalli 6 electrons ಹೌದಾ. 4s ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, 4sದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. 4pದಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ವೆನ್ 6 weak F- ligands attached to the metal ion, what happens? Since the ligands linking to the metal ion, no possibility of pairing of electrons in the 3D, no involvement of 3D orbitals at all, it remains as it is. Therefore, it is making use of 1,4s, making use of 3,4p and making use of 2 4D orbitals for during the hybridization. Therefore, it leads to sp3d2 hybrid orbitals. ಇದೇ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋಣ. sp3d2 hybrid orbitals ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ 6 NS3 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅದಾವು, ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟೈನ್ಸ್ octahedral geometry, no change. octahedral geometry 1 mark. ಇದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಸಹಿತ 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ because it contains unpaired electrons. 3D ದಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೇಚರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಹ್ಯಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬೈಹ್ಯಾರ್ಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. Third type of application, in order to explain the third type of application, that is sp3 hybridization, we have to take nickel salt. Even to explain dsp2 hybridization, we have to take nickel compound to be taken for those two.
1 minute, please wait. If you want to explain sp3 hybridization, you have to take an example of NiCl4 2 minus. Third application is sp3 hybridization. To explain that, we have to take an example of NiCl4 times the whole power 2 minus. Andre tetra chlorido nickelate 2 ion is the complex to be taken to explain this type of hybridization. ಮೊದಲಿಗೆ electronic configuration of nickel ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. That is 3D ದಲ್ಲಿ 8 electrons, 4s ದಲ್ಲಿ no electrons, 4p ದಲ್ಲಿ electrons ಇಲ್ಲ. 8 electrons in the 3D, no electrons in 4s and no electrons in 4p. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ when 4Cl minus weak ligands, ನೋಡಿ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳೇನದವಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅವು ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಕಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ no possibility to pair the electrons in the 3D, therefore directly available 1 4s and 3 4p orbitals involved in hybridization, therefore it leads to sp3 hybrid orbitals. Next one, it attains tetrahedral geometry. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅನ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ 3D ದಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. therefore you can say it is paramagnetic. Because it contain unpaired electrons. ಎಷ್ಟದವು ಎದರಾಗದವು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, just brief to the point we are expecting. I am saying repeatedly, we are not giving marks for writing any abnormal answer ಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ರಿವರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ DsP2 hybridization can be explained by taking an example of NiCN4 times to the whole power 2 minus. ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈನೋ ನಿಕಲೇಟ್ 2 ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು DsP2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಿಕಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. 3D ದಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 4s ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 4p ದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. There are 8 electrons in the 3D. 3 ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ 4s, ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ 4p. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಕಲ್ ಅಯಾನ್ಗೆ 4 Cn ಮೈನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟು ದ ನಿಕಲ್. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, it leads to the pairing of one electron in the 3D. Therefore 3D ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಮೊದಲೇ 3 ಪೇರ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಪೇರ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಎಂಟಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಿ. 4s ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. 4p ದಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು, ಆದರೆ 2 ಸಾಕು ನಮಗೆ. 4s ದಲ್ಲಿ 1, 4p ದಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ
electrons from the ligand ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, therefore it leads to dsp2 hybridization. It attains square planar geometry. It attains square planar geometry. Square planar geometry ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. It is diamagnetic ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ unpaired electrons ಇಲ್ಲ. Look at the configuration in the complex form ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೀಗೆ 4 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸಿನ್ಸ್ ಒನ್ hybridization among these 4 I have taught, one is compulsory, please don't go for selecting among these 4. ಮತ್ತು ಇದ್ರಾಗ ಅದನ್ನು ಅದು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು. ಇದ್ರಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈಸಿ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಮ್ಯಾನರ್ದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೂ ಸಹಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದು, 2ನೇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, 3ನೇದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೇಪು, 4ನೇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದು ಅದ್ರ 1 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅದ್ರಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ನಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಬರೋದು ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದವು, ಯಾವಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರೀಫ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದಾವೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಾವ ವೀಕ್ ಅದಾವೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಪೇರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಕೈತಿ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ಯು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.